जा रहे हैं मत्ती दी अंजील 18 ते आए ਉਹਦਾ एक वचन। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਵੱਡੀ ਆਸੀਸ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वचन ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੰਗਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बच्चों में कंट्रोल करो और सब में ध्यान दे नाल थोड़ा समा बच्चे को सीखना है और बड़े ध्यान दे नाल बच्चे को सीखिए। परमेश्वर तुहानू बरकत देगा। मत्ती दी अंजील 18 ਉਹਦਾ 1। ਉਸੇ ਘੜੀ चेले यीशु दे कोल आण के बोले, जो स्वर्ग दे राज विच सबना नालों वड्डा कौन है? अद उसने एक छोटे बालक नूं कोल सद के उस नूं उन्हां दे विचाले खड़ा कीता अते कहा, मैं तुहानू सच आखदा कि जे तुसी ना मुड़ो अते छोटे बालका वांगू ना बनो तां स्वर्ग दे राज विच कदी भी ना वड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लोकां ने बच्चे नूं ध्यान नाल सुनिया है। बच्चे च लिखे यीशु मसीह दे चेले की कर रहे सी। हालेलुया। यीशु दे चेले की कर रहे सी? इस गल दे विच बहस वसाई कर रहे ही साडे विचों वड्डा। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग दे राज विच सबना नालों वड्डा कौन है? हालेलुया। बाइबल च लिखिया जेड़ा नीवा करेगा वो उच्चा कीता जाएगा, ते जो उच्चा करेगा वो नीवा कीता जाएगा। हालेलुया। साडा अहुदा, साडी पदवी ये साडी नहीं है। ये साडी अहुदा पदवी जो भी दिंदा है सानू परमेश्वर दिंदा है। हालेलुया। सारे अहुदे पदवियां परमेश्वर दियां वा। हालेलुया। पर जे असीं छोटे बनांगे तो परमेश्वर की करेगा? सानू वड्डे करेगा। उसे घड़ी चेले यीशु कोल आण के बोले, जो स्वर्ग दे राज विच सबना नालों वड्डा कौन है? तद यीशु ने की कीता? एक छोटे बालक नूं कोल सद के उन्हां दे विचाले खड़ा कीता। हालेलुया। ते प्रभु ने की किया अते कहा, मैं तुहानू सच आखदा हां भी जे तुसी ना मुड़ो अते छोटे बालकां वांगू ना बनो तां स्वर्ग दे राज विच कदी भी नहीं बनोगे। हालेलुया। छोटे बालकां दे विच की खूबी है? हालेलुया। छोटे बालक ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਝਗੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस लिए प्रभु कहता कि जेडे परमेश्वर के लोग वो किहो जिहे होने चाहिए कि उन्होंने सुभाव जिहड़ा कि बच्चे की तरह होना चाहिए कि जेडे गल हुई आ उन्होंने उस वेले भुल जाण ते अगले दिन लई अपने आप को तैयार करना। हालेलुया। जे उन्हां गल्लां नूं असीं बार-बार दोहरा रहे हां फिर असीं यीशु मसीह दे चेले नहीं हैगे ते ना ही असीं यीशु मसीह दे लोग हां। हालेलुया। क्योंकि बाइबल च लिखिया है कि तुहाडा सुभाव जिहड़ा वा प्रभु वर्गा होना चाहिए वा ते तुहाडे काम भी तुहाडे प्रभु वर्गे होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बालक ने इसे लिए खड़ा किया है कि उहदे वल देख के की करन वो समझण कि छोटा बालक कदी भी अपने मन दे विच किसी नाल ईर्खा नहीं, कदी भी किसी नाल वैर विरोध नहीं करता, बल्कि वो की करदा वा उन्हां नूं सबना नूं भुल जांदा है। हालेलुया। ताई बच्चे च लिखा जे तुसीं छोटे बनोगे तो प्रभु उच्चा करेगा, जे तुसीं उच्चे बनोगे तो प्रभु छोटा करेगा। हालेलुया। सब तो चंगी गल है कि असीं छोटे बनीए। हालेलुया। बाइबल च लिखा यीशु मसीह खुद परमेश्वर इस धरती ते आए। हालेलुया। कुलसियां दे विच लिखिया कि वो परमेश्वर दे तुल्य सी पर फिर भी उन्हें अपने आप को परमेश्वर दे तुल्य नहीं समझिया, बल्कि एक बालक के रूप में धरती ते की कीता? जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे च लिखिया कि उन्हें अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं बनाया, बल्कि अपने आप को सखना करके एक दास का रूप धारण किया। हालेलुया। और वचन च लिखिया कि उन्हें इन्ना नीवा कर दिता अपने आप को कि अपने चेलियां दे भी की कीता? उन्हें पैर धोते।
ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਰਗੇ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਖੂਬੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਢਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਤਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਸ ਦਾ ਪੁੜ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਗਤ ਉਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਲਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖਿਆ, ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਠੋਕਰ ਲਵਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੋੜ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੋ 2 ਹੱਥ ਜਾਂ 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੱਥ 2 ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ 2 ਪੈਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ?
ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਠੋਕਰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪਕ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਖਬਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੁਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 99 ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ, ਜੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 99 ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ 100 ਭੇਡਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਲੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19:16। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਭ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੱਬੇ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ? ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ 10 ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ, ਧਨ ਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਧਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਵੀ ਜੋ ਸਵਾਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਾਪ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 300 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ 30000 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਗਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਫਰਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ। ਹਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨਾ ਰੱਖਣਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਇਦਾਂ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਂਢੇ ਚੱਲੇ ਸੋਨਾ ਪਾ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦਾ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਬਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਨਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਿਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਪਰ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਮਾਲਦਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਦੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਇੱਕ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੰਨਾ ਤੇ ਸਕੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 21 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਘਟਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਉਹਦਾ 4 ਲਿਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਬੇਦਾਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰਾਮ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ।